ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी। खबरां दे ब्रिटेन दे विच तुहाडा स्वागत है। तुसी देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं हां वरुण कौर मान। पहला आपां नज़र पाउंदे हां कुछ खास खबरां ते। अमरीका विच भारतीयां दी सब तो वड्डी गैर कानूनी प्रवासी आबादी है, अध्ययन दे विच होया खुलासा। एल्क ग्रोव सिटी कमिश्नर दी होई मीटिंग। रनवे छड़ समुंदर विच जा डिग्गा अमरीका दा खुफिया जहाज, बचाई गई प्लेन विच सवार 9 लोकां दी जान किवें होया संभव, दसांगे विस्तार विच। इजराइल ते हमास विचाले जंगबंदी नूं मंजूरी, बंधकां दी होवेगी रिहाई। कैनेडा विच पढ़ रहे विद्यार्थियों दीयां वधियां मुश्किलां, सरकार तो कीतियां ने कुछ मंगां। की मंगां ने, दसांगे विस्तार विच। अमरीका के साबका राष्ट्रपति जिमी दी पत्नी रॉसलिन कार्टर का देहांत। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीयां कई सारियां खबरां। प्यू रिसर्चर सेंटर के नवे अंदाजे के मुताबिक अमरीका विच हुण भारतीय गैर कानूनी प्रवासियों की तीजी सब तो वड्डी आबादी है। अमरीका विच इस समय लगभग 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे ने अते असल अंकड़ा इस तो किते वध होण दी संभावना है। US कस्टम्स ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 96,917 ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ 19,883 ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 97,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,010 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 41,770 ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 30,662 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 63,927 ਫੜੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। सिटी ऑफ एल्क ग्रोव की डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन कमिशन की एक अहम मीटिंग सिटी हॉल विखे हुई, जिथे समूह मैंबरां ने हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान साल 2023 के लेखे जोखे के नाल पिछले दिनी मनाई गई दिवाली अते वैटनसडे बारे भी विचार वटांदरे किए गए अते आउण वाले साल 2024 लिए ब्योंतबंदी की गई। मीटिंग के विच कमिश्नर गुरजतिंदर सिंह रंधावा ने बोलदियां कहा कि इस कमिशन राही असी अपने शहर वासियों नूं जोड़ के रखण विच कामयाब होए हाँ अते एक मुठता दा संदेश दिंदे रहे हाँ। नवंबर महीने नूं सिटी ऑफ एल्क ग्रोव वल्लों सिख जागरूकता महीने वजों मानता दित्ती गई अते मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया कि अगले वरे भी नवंबर महीने नूं सिख जागरूकता महीने वजों मानता दित्ती जाएगी, ताकि सिखां दी पछाण बनाई जा सके अते उन्हां वल्लों अमरीका विच पाए योगदान दे लई धन्नवाद कीता जा सके। इस दे नाल कमिशन वल्लों एल्क ग्रोव विच रहिंदे वख-वख जाति, नस्लां अते वर्गां बारे विचार वटांदरे कीते गए। अमरीका का एक फौजी खुफिया जहाज समुंदर विच डिग के हादसाग्रस्त हो गया है। इस जहाज नूं रनवे ते लैंड होना सी, पर वो रनवे तो अगे निकल गया ते समुंदर विच जाके टिक गया। वड्डी गल यह है कि इस जहाज विच कई यात्री भी सवार सी। दुर्घटना की बीते दिनी होनोलुलु तो 10 मील की दूरी ते एक US मरीन बेस ते हुई। यह अमरीकी जल सेना का P-8A जहाज सी जो लैंडिंग तो खुंज गया अते समुंदर विच डिग गया। जहाज दे समुंदर विच डिगण दा जदों हादसा होया तां उस समय काफ़ी तेज़ मींह पै रिहा सी। जहाज केनोहो दी खाड़ी विच किनारे नेड़े तैर रहा सी। हादसे हुंदे ही बचाव दल नूं मदद लई दौड़ना पिया। खास गल ये रही है कि राहत ते बचाव दल दे मैंबरां ने जहाज विच सवार सारे
9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। P-8 ਜਹਾਜ਼ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। P-8 ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਇੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 737 ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਨਾ, ਮਲਾਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਨਰੀ ਸਾਰਜੈਂਟ ਆਰਲੈਂਡੋ ਪੈਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸੋਡਾਨ ਟੋਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਨੂਲੂਲੂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਾਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 240 ਬੰਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 150 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਊਬਾ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ।
ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ 1977 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾ ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਕਾਰਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ, ਗਰੀਬਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੇਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ 96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਲਿਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 81 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਕਠੋਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਰੈਪ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਨੂਨ ਵਜੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਮੇਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਟਰੰਪ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟਰਸ ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। 65% ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 70% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ 39% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ $35 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਦੀ 62 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 11 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਸੂਟਕੇਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ ਨਿਕਲੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੰਗ ਰੋਕੋ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਇਰਸ ਆਫ ਪਲਿੰਸਟਾਈਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੰਤਰ ਬੈਂਕ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 7 ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 83.34 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 83.34 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਆ 83.27 ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤ 'ਚ 0.08% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ 83.42 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੰਸੀ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 0.42% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 103.48 ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ। YVR ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ AC 235 ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। YVR ਫਾਇਰ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਤਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੇ ਪਾਇਲਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1% ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਬਰਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋ ਕੋਸਟ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਤੇ GST ਚਾਰजेस ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਆਪ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਬੈਟਰੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਡੈਨਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਨਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਨਿਸ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਬਦਲਣ ਤੇ $3 ਲੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਨਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਰਿਕਾ ਰੌਬਿਨ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਸੈਨ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਜੌਸ ਪਿਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਐਰਿਕਾ ਇਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾ ਐਰਿਕਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 72ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਵਿਮ ਸੂਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਐਰਿਕਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੌਬਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ 72ਵੀਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.8% ਸੀ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੇ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੱਠੀ ਆਏਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਖਬਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੋਥ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 35 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਵੈਪਿੰਗ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਪ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਪ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਟੌਰੀ ਨੇ 9 ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ। ਪੂਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਕਾਰਗੋ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਪਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 92% ਵੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਇਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵੈਪਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਚੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ
ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੁਲੀਆ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।